आचार्यः अर्घजलेन वेदिकोपरि मण्डपस्य निरीक्षय शक्तिमन्त्रेण प्रोक्ष रत्नाय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः नमः रत्नस्योपरि द्वादशस्तम्भेषु आदित्यं सम्बोधयित्वा वैघर्तनाय नमः बृहस्पते नमः मार्ताण्डाय नमः भास्कराय नमः नमः लोकप्रकाशकाय नमः साक्षिणे नमः विक्रमाय नमः विद्याय नमः सूर्याय नमः मालिने नमः कराय नमः सम्भोज्य से महादेव व्याप्तिकमण्डपं विधिविभाव्य सर्गजलेन वेदिकायामस्त्रेण सम्प्रोक्ष कवचेन वकुण्डय ॐ अनन्ताशनं पूर्वं सिंहासनमतः परं योगासनं तृतीयन्तु पद्मासनमतः परं पञ्चं विमलं प्रोक्तं कल्पयेत् परिक्रमादः अनन्तासनम् अधकूर्मशिलासीनां क्षीरोद्धृतविग्रह मौलो बीजाङ्गुराकारा वरदाम भजप्रदा पाशाङ्कुशक्तिं क्रियाम् आधाररूपिणी ॐ ह्रीं आधारशक्तये नमः अनन्ताय नमः वासुकये नमः रक्षकाय नमः कोडकाय नमः सकपालाय नमः 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 पद्माय नमः ईशान्यामोहा ॐ ह्रीमनन्दासनायै नमः गन्धं कलातेकनालकं भावकण्ठकं भमाया महापद्मम् अनेकदलसङ्कुलं तन्मध्ये गमनं दशविभुं व्याप्यस्थितं ततः ध्यात्वा ब्रह्मशिला मध्ये इजे देवं देव्यासने अनन्तं नीलहङ्गासं सहस्राबलमण्डितं अञ्जलिसंयुक्तम् एकवक्त्रं चतुर्भुजम् अनन्दासनाय नमः तदुपरि सिंहासने केसर प्रज्ञान अन्योन्नपृष्ठदर्शिनः रूपेण देव्यासनस्य पादुकान् शिलकास्मृतारालचारहिम्माङ्कृति स्मरन् आग्नेयादि सपर्यन्तं घोनेषु चेताक्रमम् आग्नेयादि धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः स्वेदं पूर्वभागे स्वेदं गृह्णन्तु दक्षिणे रक्तं पीतमस्त्यमदः पीतकृष्णमुदग्यसे चत्वारगात्रकाण्येवम् अनन्तेषबलानितो पूर्वादि अधर्माय नमः अज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः उत्तरमध्येषु दक्षिणे राजसाय नमः उत्तरे तामसाय नमः सात्विकाय नमः सम्भोज्य मध्ये सिंहासनाय नमः योगासने भूतरूपेण घोनेषु पादाकृतयुगादयः शुक्लप्रभं मिश्रं श्यामं च युगवर्णको पूर्वादिषु कृतयुगाय नमः वेदायुगाय नमः द्वापरयुगाय नमः युगाय नमः अव्यक्तो निगते काला कला चेजोट्टया अव्यक्तस्फटिकाभासो नीतिश्चाञ्चनच्युतिः कालोडानिपुष्पापकलापि नाञ्जनप्रभा कागादिष्प्रालिका प्रोक्ता मध्यपादस्तकेशवः पूर्वादि अव्यक्ताय नमः नीलये नमः कालाय नमः हलाय नमः मध्ये केशवाय नमः रुद्राक्षदनाय नमः योगच्छदनाय नमः योर्मध्ये योगासनाय नमः सम्भोज्य ततः पद्मासने माणिक्यं सुदृढं गन्धं नालं नीलं समप्रभो प्रभालाभं दलं रजतसप्रभो केसरं हेमर्णाभमग्रे मुक्तावलीतो पूर्वादिषु गन्धाय नमः वीराय नमः पुराय नमः कालाय नमः भ्यो नमः नमः भ्यो नमः भ्यो नमः धामिकरच्छायां बन्धा सद्बीजगर्भिताम् केसरं जोट्यं कर्णिया पूजयतः ॐ ह्रीं कन्निकायै नमः बीजेभ्यो नमः तदुपरि पद्मायै नमः पूर्वेषु केसरेषु ॐ ह्रीं इच्छायै नमः ॐ ह्रीं ज्ञान्ये नमः ॐ ह्रीं क्रियायै नमः ॐ ह्रीं भाचे नमः ॐ ह्रीं वागीश्वर्यै नमः ॐ ह्रीं ज्वालन्ये ॐ नमः ह्रीं वामायै नमः ॐ ह्रीं ज्येष्ठायै नमः कन्निकायामीशाने ॐ ह्रीं रोध्यै नमः सम्पूज्य मध्ये पद्मासनायै नमः विमलासने दलाकवृते सूर्यमण्डलाय नमः सूर्यमण्डलाधिपतये शरणत्ते नमः केसरागवृत्ते मण्डलाय नमः मण्डलाधिपतये महालक्ष्म्यै नमः कवृते ॐ ह्रीं मण्डिमण्डलाय नमः पदगे पार्वत्यै नमः कन्निका मध्ये ॐ शक्तिमण्डलाय नमः शक्तिमण्डलाधिपतय अघोरशक्तये नमः सम्पूज्य मध्ये विमलासनायै नमः परे ॐ ह्रीं श्रीं रामलिङ्गचोडशृम्बियासनाय नमः ॐ ह्रीं रामलिङ्गचौडेश्वरं
श्रीरम्बिकामूर्धन्यै नमः मन्दमुच्चार्य मूर्तिं सम्पूर्णपरञ्ज्योतिरूपा तेजोमदण्डाकारा भक्तावजवा तत्त्वात्मिका परबिन्दुव्याप्तिकां विभाव्या ज्ञान क्रियास्वरूपा मण्डलतिरग्निस्तिम्भाकुम्भवेटनिवेशयेत केशोमयदण्डाकारा मुखहृद्गुक्ष्य पादादि सर्वाङ्गीढमस्तन्यासादिकं विन्यसेतो न्यासादिकं विधाय ॐ ह्रं ईशानमूर्धाय नमः मूर्धनि चतुरवक्त्राय नमः अघोहृदयाय नमः वामदुक्ष्याय नमः थोचादमूर्धगे नमः पादयोः विन्यस्य ॐ ह्रं ईशामूर्धाय नमः मूर्धनि चतुर्मूर्धाय नमः मूर्धनि अघोरमूर्धाय नमः वामदेवमूर्धाय नमः थोचादमूर्धाय नमः मूर्धने विन्यस्य ईशानवक्त्राय नमः वक्त्राय नमः अघोरवक्त्राय नमः वामदेवक्त्राय नमः वक्त्राय नमः शान्तिकलाय नमः शान्तिकलाय नमः विद्याकलाय नमः प्रतिष्ठाकलाय नमः कलाय नमः अनन्तरं ध्यायेत् शम्भुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पदिं वन्दे सूर्यदाङ्गभक्तिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करो ॐ हां हौं रामलिङ्गशिवाभ्या नमः विद्यादेहाय नमः नमः गुरुबिट्टमार्गेण वाक्य वाहनस्थापन सन्निरोधन वन्दन वगुण्ठन नालत्रिगे महामुद्रा नमस्कार पञ्चमुखि मुद्रां दृढयित्वा आचमनार्घ्यान् विधाय आचमनीयं समर्प्य पुष्पाक्षदैः अलङ्कृत्य सम्पूज्य ओमात्मदत्ताय नमः अधिपतये रामलिङ्गेश्वराय नमः ॐ ह्रीं विद्यादत्ताय नमः रामलिङ्गेश्वराय नमः ॐ शिवदत्तायै नमः अधिपतये रामलिङ्गेश्वराय नमः सम्भोज्य अर्घ्यं दत्त्वा हृदयाय नमः सरसे नमः शिवाय नमः कलशाय नमः नेत्रेभ्यो नमः नमः सम्पूज्य अर्घ्यं दत्त्वा वर्धन्यमस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य कवसेन वगुण्ठ्या परे ॐ ह्रीं चौडेश्वरम्बिकासनाय नमः चौडेश्वरम्बिकामूर्धन्यै नमः नासादिमिदाय ॐ ईशानमूर्धैभुमायै नमः मूर्धिनि गौर्ये नमः वक्त्रे अघोर्धे गङ्गायै नमः हृदये गणाम्बिकाय नमः नाभो सत्यशातमूर्धम्बिकाय नमः पादयोः वन्यस्य ऊर्धयोमाय नमः ऊर्धमूर्धनि तत्कृष्णमूर्धगौर्यै नमः पूर्वमूर्धनि अभो मृङ्गां दक्षिणमूर्धनि ॐ ह्रीं वामदेवमूर्धगणाम्बिकाय नमः उत्तरमूर्धनि सत्यमूर्धम्बिकाय नमः वर्षमूर्धनिमन्यस्य ॐ ईशानभक्त्रभुमाय नमः ऊर्ध्वभक्त्रे गौर्ये नमः पूर्वभक्त्रे अघोरभक्तगङ्गाय नमः दक्षिणभक्त्रे गणाम्बिकाय नमः उत्तरभक्त्रे ॐ सत्यशातमूर्धम्बिकाय नमः पश्चिमभक्त्रे वन्यस्य शान्तिकलाय नमः मूर्धनि शान्तिकलाय नमः विद्याकलाय नमः प्रतिष्ठाकलाय नमः कलाय नमः पादयोः वन्यस्य अनन्तरं ध्यायेत् आई आनन्दवल्ली अमृतकलधरे आदिशक्ति परायी माया मायस्वरूपी स्फटिकमणिमयी मामदङ्गी षडङ्गी ज्ञानी ज्ञानस्वरूपी नरणपरिमयी नादवोङ्काररूपी योगी योगीश्वरेश्वरी भुवनवशकरी सौन्दरी मयीं नमस्ते नमः महावत्नवनादस्ते कारणानन्दकुम्भके सर्वभूतहिते देवी एके हि परमेश्वरि अस्मिन् कुम्भे महादेवी सान्निध्यं कुरु कुरु नमो नमः देवी चौडेश्वरम्बिकाय नमो नमः विद्यादेहाय नमः नमः हिरण्यमापूर्य गौरीमिमागसलीलानि दक्षत् एकपदी त्रिपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी भवुषी सहस्राक्षरपरमे व्योमन्
आवाहन स्थापन सन्निधान सन्निरोधन बंधन अवकुंडन हालत्रिदेणवादि नमस्कार मुद्रांजपदस्य देवी सर्वजगन्माता यावत् पूजावशान्नकम् तावत्तं प्रतिपापेन कुम्भेषु सन्नतिं गुरुः अर्घ्यं दत्त्वा हृदयादिकरन्दस्थानेषु याय वामन्ये नमः सरसे नीलिन्ये नमः चक्रङ्गे नमः कवचाय पासाङ्गे नमः नेत्रपुङ्गे नमः अस्त्राय गाम्भिन्यै नमः सम्पूज्य अर्घ्यं दत्त्वा प्रथमावरणे ॐ ॐ ईशानमूर्धाय नमः ईशानमूर्धवमायै नमः पूत्र गौर्गे नमः गोर्धेङ्गाय नमः गोर्धेयाय नमः नामिक वामदेवाय नमः सत्यजातमूर्धम्बिकाय नमः सत्यजाताय नमः हृदय वामन्ये नमः शिरसे नमः शिरसे नीलिन्यै नमः चक्रङ्गे नमः कवचायै नमः कवचाय पासाङ्घ्यै नमः धर्मेत्रपकृतिङ्गे नमः अस्त्रायै नमः अस्त्राय गाम्भिन्यै नमः वरदेवताभ्यो नमः आवाक्य आवागनादि अर्घ्यं दत्त्वा द्वितीयावरणे ॐ वामाय नमः ज्येष्ठायै नमः रोध्यै नमः काल्यै नमः कलविकरुण्यै नमः फलविकरुण्यै नमः फलप्रमदन्यै नमः सर्वभूतमन्यै नमः मन्ये वामाये नमः ज्येष्ठाये नमः रौद्रे नमः काल्ये नमः कलविकरण्ये नमः बलविकरण्ये नमः बलप्रदमन्ये नमः सर्वभूतमन्ये नमो नमः देवताभ्यो नमो नमः वाक्यावाहनादि मकरमुद्रां च प्रदस्य अर्घ्यं दत्त्वा तृतीयावरणे भद्रन्यै नमः दीप्तादेव्यै नमः कुन्थिन्यै नमः कालिन्ये नमः मन्त्रिन्ये नमः मालिन्ये नमः उन्मदाय नमः मुनिन्यै नमः नन्दन्ये नमः महाकालाय नमः भृङ्गिने नमः वृषभाय नमः स्कन्दाय नमः दैत्ये नमः चण्डेश्वराय नमो नमः देवताभ्यो नमो नमः वाक्यावाहनादि नमस्कारमुद्रां दत्त्वा अर्घ्यं दत्त्वा वरणे ॐ इन्द्रायै नमः अग्नये नमः यमाय नमः नैरुदये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ईशानस्य दक्षिणे ब्रह्मणे नमः नैरुति उत्तरे विष्णवे नमः देवी नमः स्वाहादेवी नमः स्वर्गादेवी नमः बभ्रगादेवी नमः कालघण्टे नमः निर्मन्ये नमः ऋगेजन्ये नमः नारण्ये महालक्ष्मी अम्बिकायै नमो नमः चतुर्थावरदेवताभ्यो नमः आवाख्य आवाहनादि सर्वोपचार सम्पूज्य अर्घ्यं दत्त्वा पञ्चमावरणे वज्रायै हुम्बन् नमः कपालाय हुम्बन् नमः गण्डायै हुम्बन् नमः वेदालाय हुम्बन् नमः क्षुरिकाय हुम्बन् नमः पासायै हुम्बन् नमः वेदालाय हुम्बन् नमः गड्गायै हुम्बन् नमः मुशलायै हुम्बन् नमः खड्गाय हुम्बन् नमः कपालाय हुम्बन् नमः गण्ठाय हुम्बन् नमः वेदालाय हुम्बन् नमः पासाय हुम्बन् नमः अङ्गुशाय हुम्बन् नमः गदालाय हुम्बन् नमः त्रिशूलाय हुम्बन् नमः पद्माय हुम्बन् नमः चक्राय हुम्बन् नमो नमः पंचमावरणदेवताभ्यो नमः वाक्यावाहनादि नमस्कारमुद्रां दत्त्वा अर्घ्यं दत्त्वा भागे सम्प्रोक्ष कवचेन वकुण्डया अनन्तेश्वरपङ्कजमध्ये ॐ ग्लां ग्लौं महागणपत्यासनाय नमः ॐ ग्लां ग्लौं गं महागणपतमूर्तये नमः ॐ खनाना नमः शिरसि त्वां नमः मुखे गणपति नमः कण्ठे अवामहे नमः हृदये कवीन् नमः दक्षिणहंसे कविना नमः वामहंसे उपमस्त्रवस्तं नमः नाभो ज्येष्ठराज नमः पृष्ठे ब्रह्मणा नमः मुख्ये ब्रह्मणे नमः दक्षिणभूरो पवये नमः वामभूरो आं नमः दक्षिणजानुनी नं नमः वामजानुनी शृण्वन् नमः दक्षिणजङ्घाय ऊदिपी नमः वामजङ्घाय सीद नमः दक्षिणपाते सादनं नमः वामपाते यस्य अनन्तरं ध्यायेत् गजाननं चन्द्रमानवर्णं स्वदन्तपासाङ्कुशलड्डकानि हस्तैर्दधानं कमलासनस्थं विघ्नेश्वरं नौमि सदा प्रसन्नं विघ्नविनायकाय नमो नमः विद्यादेहाय नमः भ्यो नमः आवाक्य आवागनस्थापन निधान सन्निरोधन बन्धन अवकुण्डन कालत्रिक वेणवादिलड्डकङ्कटमुद्राञ्च पदस्य ॐ गां दत्त्वा नमः सरसे नमः शिवाय नमः कवचाय नमः नेत्रेभ्यो नमः अस्त्रायै नमः प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम शिखिताय विघ्नविनायकाय नमो नमः आवाक्य आवागनादि अर्घ्यं दत्ताः
पुत्रलसमस्त्रेण सम्प्रोक्षय वसेनवगुण्ठ्या पंकजोर्मध्ये ओम सां सं सुब्रह्मण्यासनाय नमः सुब्रह्मण्यमूर्तये नमः ईशाजगद्भुवे नमः मूर्धनि चतुर्भुवे नमः पत्रे विश्वभुवे नमः गजे रुद्रभुवे नमः नाभो जात ब्रह्मभुवे नमः पादयोः यस्य शान्तिकलाय नमः मूर्धनि शान्तिकलाय नमः विद्याकलाय नमः गजे प्रतिष्ठाकलाय नमः नाभो कलाय नमः पादयोः विन्यस्य अनन्तरं ध्यायेत् वन्दे सिन्धूरकान्तिं सरविपिनभवं श्रीमयूराधिरूढम् षड्वक्त्रं देवनाथं मधुरपुतनया वल्लभं द्वादशाक्षम् शक्तिं बाणं कृपाणं ध्वजपदगजां च अभयं सब्जस्तैः चापं वज्रं सरोजं कटकमिति परं शूलमन्यरतदानौ सुब्रह्मण्याय नमो नमः विद्यादेहाय नमः भ्यो नमः ग्रीष्मैर्शमायुतैः कालैर्हरित्वमाभण्डैः इंद्रायागे सकस्त्रयोगे विभ्राष्ट्यवसनः ओम सां सं सुब्रह्मण्याय नमो नमः आवागन स्थापन सन्निधान सन्निरोधन बंधन अवकुंठन कालत्रग धन्यवादी नमस्कार मुद्रा सम्मुखी मुद्रां दृढयत्वा अभ्यं दत्वाः सां हृदयाय नमः ॐ शिरसे नमः ॐ शिखाय नमः वशाय नमः नेत्रभ्यो नमः सहस्रायै नमः वाक्य आवागनादि अर्घ्यं दत्वा पुत्रकुलसमस्त्रेण सम्प्रोक्षय वसेनवगुण्ठ्या पंकजोर्मध्ये ओम नवग्रहदेवासनाय नमः नवग्रहदेवता मूर्तये नमः ओम आदित्यर्हृदा वर्तमानो निवेहेनमृतमर्त्यञ्च नयेन सविता रतेनाते भोजादिभुवना विपश्यन् आदित्यास्व समेददे विस्वदस्वमवृट्निजवामजहृदं कते अग्निमोर्दादिवक्ककुत्पति पृथिव्याहजम् अपाकुं प्रेताकुं चिन्वति उत्पत्तस्वाग्ने पृथिजा गृह्येण मिट्टा भूते सकं सचेधामजञ्छा गण्डस्त्रिविवानवन्वादकं ते तैतन्तमेत बृहस्पदे अद्यधर्यो अर्हाद्धिमद्विभातिकृतमज्जनेढो यद्धीदयच्चव सत्तापजहतदस्मासि त्रिपणन्देह चित्रम् शुक्करवाणे परगमिपञ्चाग्यशपो ध्यानिमानुषा जनगुष्यन्तर्विश्वानि विद्मना जघाति शन्नो देवीरविट्टय आपभवन्तु भेदये सखोरभिस्रवन्तु नः यानश्चित्राभुवदितश्रावृतसका छुट्टया वृदा केतुं गृह्णन्न केतोपेशमद्यापेशसे अर्जायताः देवताभ्यो नमः विद्यादेहाय नमः भ्यो नमः आवागन स्थापन सन्निधान सन्निरोधन बन्धन वैकुण्ठः कालत्रगवादी नमस्कार पद्मबिम्ब मुद्रां च प्रदमः नमः शुक्राय नमः सहस्राय नमः हवे नमः केतवे नमः नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः आवगनादर्घ्यं दत्ताः उत्तर दक्षिण नमस्ते संप्रोक्षय वसेनवगुण्ठ्या सिंहासनाय नमः शिवमूर्तये नमः दक्षिण नमस्ते संप्रोक्षय वसेनवगुण्ठ्या बलिपीठासनाय नमः बलिपीठमूर्तये नमः दक्षिणगम्बे ओम ह्रीं मूषिकासनाय नमः मृगमूर्तये नमः दक्षिणगम्बे ओम ह्रीं बलिपीठासनाय नमः बलिपीठमूर्तये नमः वेदेश शांगाय सायुधाय शक्ति सपरिवाराय पंचासन पंचभृगद सर्वलोक रक्षाकराय महागणपति बालसुब्रह्मण्य आदित्यादि नवग्रह देवता दिशगिदाय रामचोडेश्वरंबिकाय नमो पुनरावाक्य आवागन स्थापन सन्निधान सन्निरोधन बंधन वकुंठन कालत्रय महामुद्रा मुद्रा योनि सर्पमुद्रा मृतस्याः उपदीप निवेद्यादिकं धत्वा आग्रानामितं धूपं धुरसि धुर्वधुर्वन्दं धुर्वदं दोस्मान् धुर्वदितं दोर्वजं भजं धुर्वा महादोमाप्रापयामि धूपानन्दनं दीपं दर्शयामि भक्त्यमावह जीवन् दिशो दिशा स्वं पुरुषं जगदनागे श्रियामा परिपादय अमृतोदकं समर्पयामि भोगे फलसमायुक्तं संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताले फलताम्बूलानि अमृतोदकं समर्पयामि मधुवादार्दायते मधुक्षरं दुषिन्दवः सन्तोषतीः मधुनप्तमतोषधे मधुमत्पार्थिवगं मृदः घोरस्तु न पिता वनस्पतिमधुमगं सूर्यः भावो भवन्तु नः मधो 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 मधुपर्गाण्डाम्बूलानि अमृत
कर्पूरयोगं समर्पयामि कर्पूरजोधिं दर्शयामि ॐ राजाधिराजाय प्रदक्षशाहिने नमो भगवते श्रवणाय कुर्महे कामान् कामकामाय भक्त्यो ईश्वरो वै श्रवणाय कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय महाराजाय नमो नमः कर्पूरनीराजनं दर्शयामि गौरीवाय सुरधानि रक्षते गवते द्विपदी साधनस्पते सहस्राक्षरा परमेभ्यो मन्ये नमो नमानन्द कर्पूरजोधिं दर्शयामि मूलमन्त्राणि च विद्वां समर्प्य प्रार्थ्य देवदेव जगन्नाथगदानन्दकारणः अग्निकारकर्तव्यमनुज्ञां देहि मे श्रीके अनुज्ञामाधाय आचार्यभवस्यः வீதிபதக்கிரமேன அக்னிகாரியம் குர்யாத். முன்னிட்டு இன்று முதல் கால யாக பூஜைகளை துவங்கி முதலாவதாக கோ பூஜை செய்து அதன் பின்பாக பஞ்சலோக பிம்பத்திற்கு கண் திறப்பு விழா அதனை ஒட்டி அதன் பின் தொடங்கி சங்கல்பம் அப்படின்னா கவனிங்க. அதாவது இந்த வருஷத்தில் இந்த நாளில் இந்த நட்சத்திரத்தில் இந்த யோகத்தில் இந்த கரணத்தில் இந்த திதியில் எனக்காக அம்பாளுக்காக பூஜை பண்ணுறோம். என்னையும் என்னை சார்ந்தவர்களையும் எல்லா விதமான 16 செல்வங்களுக்கு கிடைக்கணும் பிரார்த்தனை பண்ணுறது தான் சங்கல்பம்னு பேர், உறுதிமொழி. அதன் பின்பாக விநாயகர் பூஜை. முழு முதற் கடவுள்ன்ட்டு யார் சொல்கிறாரு? யார் சொல்கிறது? சிவபெருமான் சொல்கிறார். யார் சொல்கிறாரு? காது கேட்குதா? சிவபெருமான் யார் சொல்கிறது? பரமேஸ்வரன் சொல்கிறார். அவர் யார்? விநாயகருக்கு தந்தை. நம்ம தான் சொல் பேச்சு கேட்குறதே இல்லையே, சுவாமத்தை காப்பாற்ற மாட்டோம். நம்ம தான் என்ன பண்ணுறாரு? சுவாமி தான் அந்த பேரை வைக்கிறார். சுவாமி என்ன பண்ணிடுறாரு? ஒரு தருணத்தில் விநாயகர் பூஜை பண்ணாமல் போருக்கு கிளம்பிடுறார். என்ன போகிறோன்னா, மன்மதன் ஒருத்தர் இருக்கிறான். மன்மதன் அழிக்கிறதுக்காக போருக்கு போகிறார். என்ன பண்ணுறாரு? அப்போ தேர் தான், தேர் ஓட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கார். போகும்போது அப்போல்லாம் அந்த சக்கரை இருக்கும், அந்த அச்சு ஆனது முறிஞ்சு போகுது. உடனே என்ன பண்ணுறாரு? விநாயகர் சக்கரத்தில் வரார். அந்த உடனே இறங்கி பார்க்குறார் சிவபெருமான். பார்த்த உடனே என்னப்பா ஆச்சு? நான் தான் அச்சு உடைச்சேன்றார். ஏன்ப்பான்னு கேட்குறார். நீங்கள் தான் சொன்னீங்க எந்த ஒரு செயலை செய்யும் போதும் விநாயகர் பூஜை பண்ணாமல் செல்லக்கூடாது சொன்னீங்க, நீங்கள் அந்த வார்த்தை தவறிட்டீங்க, நான் தான் அச்சு உடைச்சேன்றார். உடனே தவறை உடந்த சிவபெருமான் கீழே இறங்கி விநாயகருக்கு பூஜை செய்து எப்படி பூஜை பண்ணுறாருன்னா 16 பூஜை பண்ணுறாராம். என்ன பூஜை? 16 பூஜை பண்ணுறாங்களாம். வாங்க, அமருங்க, வஸ்திரம் போட்டுக்குங்க, பூணல் போட்டுக்குங்க, கந்தம் வச்சுக்குங்க, குங்குமம் வச்சுக்குங்க, கை அலம்புங்க, கால் அலம்புங்க, நீங்கள் தீர்த்தம் ஊற்றிக்குங்க, தூபம் காட்டுறேன், நைவேத்தியம் காட்டுறேன், கற்பூரம் காட்டுறேன் அப்படின்ட்டு நாங்கள் சொல்ல சொல்ல இவர் பூஜை பண்ணார். கையில் காமிச்சார். இது பேர் ஆவாகன, ஸ்தாபன, சன்னித்தான, சன்னிரோதன, திக்பந்தன, அவகுண்டன, தேனு, தாளத்ரியம், மகாமுத்ரம், லட்டுக, அங்குட முத்திரம் சொல்லக்கூடிய முத்திரைகளை காட்டி அவருக்கு 16 பூஜை செய்து அப்புறம் போருக்கு போகிறாரு. போரில் ஜெயிக்கிறார். யாரு? 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 கேட்கல. பின்னாடி எல்லாம் யாரு தூங்குறாங்களா? தூக்கம் வருதானே? யார் சொல்றது? கேட்கல. அப்ப
இந்த உலகத்திற்கெல்லாம் தலை சிறந்த சுவாமி சிவபெருமான். அவரை இறங்கி பூஜை பண்ணும்பொழுது நம்மளை ஏமாத்திரம் துகளிலும் துகள். நம்ம இந்த உலகத்தில் 1000 கோடி ஜீவராசிகள் இருக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சின்ன ஜீவராசி. அப்படி எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் என்ன பண்ணணும்? விநாயகர் பூஜை பண்ணிட்டு துவங்கும்போது வெற்றியை குடிக்கும்னு சொல்றாங்க. வீணா வெற்றி. வீணா விநாயகர்னா இந்த விழாவுக்கு தலைவன். ஆமாவா? அடுத்தபடியாக பக்கத்தில் கலசம் வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு பேரு புண்ணியாக வச்சனம்னு பேரு. நீரின்றி அமையாது என்னது கேட்கல? நீரின்றி அமையாது கேட்கல? தெரியலையா? தெரியுதா? தெரியலையா? மயக்கமா இருக்குதா? தூக்கம் வருதா? சரி, நானே சொல்லிடுறேன். நீரின்றி அமையாது உலகு. இந்த உலகத்துல எதைக்குள்ள சுத்தப்பட முடியும்னா காத்தால பண்ண முடியாது, நெருப்பால பண்ண முடியாது, ஆகாசத்தால பண்ண முடியாது, நிலத்தால பண்ண முடியாது. எதாவது பண்ண முடியும்? நீரில் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். அப்படி மழைக்கு அதிபதியானவர் வருண பகவான். இந்த விழாவுக்கு தலைவன் விநாயகர், யாகத்து தலைவன் வருண பகவான். யாகத்தலைவனை செய்து அவரை பூஜை செய்து அவருக்கு பிரீதமான பகவான சுத்தம் சொல்லி ஆராதனை செய்து இந்த இடம் சுத்தம் பண்ணுறாங்க. சுத்தமாக தான் இருக்கு. கழுவி விட்டுருக்கீங்க, கோலம் போட்டீங்க, எல்லாம் தான் பண்ணீங்க. இருந்தாலும் ஆச்சௌச்சன்னு சொல்லக்கூடிய தீட்டானது இங்கே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவர் பூஜை செய்து இந்த பூஜை பொருட்களும் நம்மளுடைய சரீரமும் உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் சுத்தம் செய்யும் விதமாக பூஜை பண்ணோம். அடுத்தபடியாக மேலே கலசங்கள்லாம் வச்சுருக்காங்க. பரமேஸ்வரன் சௌடேஸ்வரி, ராமலிங்கேஸ்வரர் சௌடேஸ்வரி, கணபதி, சுப்பிரமணியர், நவகிரகம், சிம்மம், பலிபீடம் வச்சிருக்காங்க. இந்த மனைக்கு எத்தனை கால் இருக்குது? 2 கால் இருக்குது. சேருக்கு, இந்த பெஞ்சுக்கு, உள்ள இருக்க சாமிக்கு உள்ள எங்க எத்தனை இருக்கு? 2 இருக்கா? சுவாமிக்கு 2 காலா? அம்பாள் 2 காலா? இல்லை. பஞ்ச ஆசனம் சொல்லுவாங்க. என்னது பஞ்சாசனம்னா? 5 ஆசனம் சொல்றாங்க. ஆகமத்தில் என்ன சொல்றாங்கன்னா பஞ்ச ஆசனம். இந்த பஞ்சாசனம்னா அனந்தாசனம். அனந்தன்னா பாம்பு, அனந்தன்னா பாம்பு. முதல்படியாக கூர்மாசனம். கூர்மம்னா ஆமை. ஆமை மேலே அந்த 8 அகோர நாகங்கள், அனந்தன், வாசுகன், தக்ஷகன், கார்கோடகன், சங்கபாலன், குலிகன், பத்மன், மகாபத்மன் சொல்லக்கூடிய 8 நாகங்களுக்கு மேலே என்ன இருக்கு? 8 சிம்மம் இருக்கான். 8 சிம்மத்துக்கு மேலே 8 பூதகணங்கள் இருக்கு. 8 பூதகணங்கள் மேலே பத்மாசனம் இருக்கு. பத்மன்னா தாமரை. அதுக்கு மேல விமலாசனம். 1000 நிலவோட தாமரை மேல யார் இருக்கிறது? சௌடேஸ்வரி அம்மனும் ராமலிங்கேஸ்வரரும். அக்னியில ராமலிங்கேஸ்வரர் சௌடேஸ்வரி ஆவாகம் செய்து அவர்களுக்கு அமிழ்பாலம் கொடுப்பதன் மூலமாக கும்ப சக்தி சாமி எப்படி அக்னி எல்லாம் தான் பண்றாங்க. இந்த பாதாம், பிஸ்தா, முந்திரி எல்லாம் போட்டால் சாப்பிட்டா நல்லா தான் இருக்கும்ல, நம்ம கொடுக்கலாம்ல, இதெல்லாம் போட்டால் சாமிக்கு சேரும் அப்படின்னு கேட்கலாம். இந்தியாவில் பணம் பேர் என்ன? ரூபா. அமெரிக்காவில் பணம் டாலர். பிரான்ஸில் பணம் அதுக்கும் டாலர். அப்போ பிரான்ஸில் பணம் இந்தியாவில் செல்லாது, இந்தியாவில் பணம் பிரான்ஸில் செல்லாது. அப்போ என்ன பண்ணணும்? மணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். அதன் மூலமாக இங்க சுவாமிக்கு அக்னிகாரம் செய்து மூலமந்திரம், இந்த மூலமந்திரம் சொல்லி இந்த அபிபாகம் கொடுத்து அக்னிக்கு என்ன தெரியுமா? ஸ்வாஹாதேவி ஸ்வதா 2 பேர் இருப்பாங்களாம். ஸ்வாஹா ஸ்வாஹான்னு சொல்லி அந்த அக்னி அந்த பொருள் போடும்போது ஸ்வதா என்ன பண்ணுவாங்களா? அந்த அக்னிகாரத்தில்
யாருக்கு செய்கிறாங்களோ கும்பது போய் சேரும். அப்படி இந்த விழுப்பாங்கள் கொடுத்து ஜபம் செய்து அதன் பின்பாக பரிவார மூர்த்திகளுக்கு ஹோமம் செய்து அதன் பின்பாக பூர்ணாவதி, அதன் பின்பாக தீபாராதனை. இப்ப செய்யப்பட போறதுக்கு இதுதான் விளக்கங்கள். சரி சாமி, ஆண்டு விழா செய்யணுமா? செய்யணும். நம்மளுக்கு எப்படி பிறந்தநாள் வருது? எல்லாம் பத்து கொண்டாடுறீங்களா? கொண்டாடுறீங்களா இல்லையா? கேட்கல, கொண்டாடுறோமா? அந்த மாதிரி சுவாமிக்கு கும்பாபிஷேகம் நட்சத்திரத்துல வருஷா வருஷமும் தமிழ் மாசத்துல வரக்கூடிய அதே நட்சத்திரத்துல என்ன பண்ணணும்? ஆண்டு விழா பண்ணணும். ஆமாவா? பண்ணணும். ஏன் பண்ணணும்? 12 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை என்ன பண்றாங்க? கேட்கல, பின்னாடி சவுண்டே வரல. என்னது? அப்போ 12 ஒரு முறை, 12 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை கும்பாபிஷேகம் செய்யறாங்க. வருஷமும் 3 மாசம் செய்யாம மட்டும்னா சக்தியானது எங்க போயிடும்? கோயில்கள் விருட்சத்துக்கு போயிடும். விருட்சம்னா மரம், மரத்துக்கு போயிடும். அடுத்து 3 மாதம் பூஜை பண்ணா மட்டும்தான் கோபுர கணசத்துக்கு போயிடும். அடுத்து 3 மாசம் பூஜை பண்ணா மட்டும்தான் போயிடும். சக்தியானது விண்ணிலிருந்து போய் நட்சத்திரம் மாறிடும். அதனாலதான் என்ன பண்ணணும்? கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும். சரி சாமி, கும்பாபிஷேகம் பண்ணியாச்சு, அப்படியே விட்டுல எதுக்கு நம்ம கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும்? நம்ம ஃபோன் யூஸ் பண்றோம். ஆமாவா? பேட்டரி தீர்ந்து போச்சுன்னா ரீசார்ஜ் பண்றோம். ஆமாவா? சார்ஜ் பண்ணல, என்ன பண்றோம்? அதுக்கு சக்தி கொடுக்குறோம். அதுக்கு ஸ்பரிச ஆகுதின்னு பேர் இருக்கு. ஸ்பரிச ஆகுதி, ஸ்பரிசம்னா தொடுதல், ஆகுதினா கொடுக்கறதுன்னு அர்த்தம். இப்போ தேன் தொட்டு தர்பையால அந்த பாகங்களை தொட்டு காமிச்சு அதுக்கப்புறம் நாமகரணம் செய்து அதன் பின்பாக கும்பாபிஷேகம் செய்தாங்க. 3 வகையாக வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. அது என்ன 3 வகையான கிரியைகள் என்றால், நித்திய கிரியைகள், நைமித்திக கிரியைகள், காமிய கிரியைகள் என்று பெயர். இதிலே நித்திய கிரியை என்பது ஆலயத்திலே தினமும் நடைபெறுகின்ற நிகழ்வுகளை, அதாவது கிரியைகளை குறிக்கும். உதாரணமாக நித்திய பூஜை, நித்திய அக்னி காரியம், நித்திய பலி, நித்திய உற்சவம் என்பன நித்திய கிரியைகள். அடுத்து நைமித்திய கிரியை என்பது இது விசேஷ நாளிலே மட்டும் நடத்தும் வழிபாடு. நித்திய பூஜையிலே உண்டாகின்ற குறைகள் இருக்கின்றதல்வா, ஏதேனும் ஒரு குறைகள் ஏற்பட்டு விடலாம். அர்ச்சகர்கள் செய்கின்றார்கள் என்றால் அவர்களும் மனிதர்கள் தானே. தினந்தோறும் ஒரு விஷயத்தை செய்யும் போது ஏதேனும் ஒரு விஷயத்திலே சிறிய தவறுகள் ஏற்பட்டு விடலாம். அவை தெய்வ குற்றம் ஆகிவிடும். நித்திய பூஜையில் ஏதேனும் குறைகள் ஏற்பட்டு விட்டால் அந்த குறைகளை நீக்குவது முதலான காரணங்கள் கொண்டு செய்யப்படுகின்ற விசேஷ பூஜைகள் தான், உற்சவங்கள் தான் இந்த நைமித்திய கிரியை எனப்படுகின்ற பூஜைகள். இந்த நைமித்திய பூஜைகள் நித்திய பூஜைகள் போல இல்லாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வு அல்லது காலத்தை அடிப்படையாக கொண்டு செய்யப்படுகின்றது. இது நித்திய பூஜைகளுக்கு மேல் அதிகமாக சிறப்பு வழிபாடுகளாகவும் சில பிராயச்சித்தங்களுக்காகவும் மற்ற சில பிரார்த்தனை வழிபாடுகளுக்காகவும் செய்யப்படுகின்ற பூஜையாகும் இந்த நைமித்திய வழிபாடு. உதாரணமாக அமாவாசை, பௌர்ணமி, சதுர்த்தி, ஏகாதசி, நவராத்திரி, மகோற்சவம், வருஷாபிஷேகம், கும்பாபிஷேகம் போன்றவற்றை இது குறிக்கும். இந்த காமிய கிரியை என்பது பக்தருடைய வேண்டுகோளுக்காக செய்கின்ற வழிபாடு. தாம் விரும்பிய பலனை எதிர்பார்த்து செய்யப்படுகின்ற கிரியைகளாகிய அபிஷேகம், அர்ச்சனை முதலியன காமிய கிரியைகள். அதாவது நம்முடைய வேண்டுதலுக்காக செய்யப்படுவது. எங்கும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கின்ற இறைவனை ஏனைய இடங்களிலே வழிபட்டால் வினைகள் வெதும்பும். ஆலயத்திலே உள்ள மூர்த்திக்கு முன்பாக வழிபட்டால் வினைகள் வெந்து போகும் என்பது ஐதீகம். இந்த ஆலயத்திலே கருவறையிலே சுவாமி தனது திருவருளால் மாயா கண்மங்களை நீராக்கி அருள் புரிகின்றான்.
மந்திர ஒலிக்கு ஆற்றல் மிக மிக அதிகம். மந்திரம் சொன்னால் பாம்பு கடிக்காது, கடித்தாலும் விஷம் இறங்கிவிடும். ஆகையினால்தான் பெரியவர்கள் வேத மந்திரத்தினாலே இறைவனை வழிபட்டார்கள். எனவே கோவிலுக்கு சென்றுதான் கடவுளை வணங்க வேண்டும். ஒரு கோவிலின் முக்கிய நிகழ்வுதான் கும்பாபிஷேகம். அந்த கும்பாபிஷேகம் என்பது ஒரு கோவிலை புதுப்பித்தலை குறிக்கும். கல்லினாலும் மண்ணினாலும் சுதையினாலும் மனிதரால் உருவாக்கப்பட்டவை விக்கிரகங்கள். அவற்றிற்கு தெய்வ சக்தியை உண்டு பண்ணுவதற்காக செய்யப்படுகின்ற பல கிரியைகளிலே ஒன்றுதான் கும்பாபிஷேகம் என்பது. இந்த கல்லினால் திருவுருவத்தை அமைத்து தானியவாசம், ஜலவாசம் போன்றவை வைத்து அந்த மகாதேவனுடைய மந்திரங்களை எழுதி மந்திர யந்திரத்தை 48 நாட்கள் வழிபாடு செய்து அந்த மந்திர சக்தியை மேலே எழுப்பி வேத சிவாகமத்திலே வல்லவர்களாக இருக்கின்றவர்களை கொண்டு யாகசாலை அமைத்து நல்ல வேத மந்திரங்களை ஓதி, இந்த வேத மந்திரங்கள் ஓதும் போது அந்த இடமே சுத்தமாகிவிடும். 6 கால பூஜையாக யாக குண்ட அக்னி வளர்த்து அதிலே ஜோதியை விளையுமாறு செய்வர். அப்போது அங்கு ஒரு ஜோதி விளையும் அல்லவா, அப்படி விளைந்த ஜோதியை கும்பத்திலே சேர்ப்பார்கள். கும்பங்களின் வழியாக அபிஷேகம் செய்யப்படுவதால் இந்த நிகழ்வுக்கு கும்பாபிஷேகம் என்று பெயர் ஏற்பட்டது. இறைவனாகப்பட்டவன் ஒளியே உருவாக திகழ்பவர். ஜோதி ஜோதி அற்புத ஜோதி என்று பாடினார் வள்ளல் பெருமான். இந்த ஜோதி எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் கல்லிலே அதிகம் இருக்கின்றது. நம் முன்னோர்கள் முட்டாள்கள் அல்ல. ஒரு கல்லை மற்றொரு கல் மீது தட்டினால் நெருப்பு வருவதை காண்கின்றோம். அதனால் தெய்வ வடிவங்களை கல்லினால் செதுக்கி அழகுற அமைத்தார்கள். அங்கு இறைவன் தனது அகண்டாகாரமான சக்தியை அந்த விக்கிரகத்துள்ளே நிலைபெறச் செய்து அடியவர்களுக்கு அருள்பாலிக்கின்றான். எல்லா இடங்களிலும் பறந்து விரிந்து இருக்கின்ற இறைவனுடைய சக்தியை ஈர்த்து ஒருங்கே சேர்த்து அனுப்புகின்றது மூலஸ்தானத்திலே உள்ள மூலமூர்த்தி. இங்கே உதாரணத்துக்கு ஒன்றை சொல்கின்றேன். இந்த கரண்ட் இருக்கின்றது அல்லவா, இந்த கரண்ட் எல்லா உயிரிலையும் வருகின்றது. ஆனால் ஆங்காங்கே ஒரு சுவிட்ச் போர்டை வைத்து அந்த சுவிட்ச் போர்டுக்கும் ஃபேனுக்கும் கனெக்ஷன் கொடுக்கின்றோம். சுவிட்சை போட்டவுடன் ஃபேன் சுற்றுகின்றது, விளக்கு எரிகின்றது, ஏசி வேலை செய்கின்றது. இப்படி கரண்ட் என்பது எல்லா இடத்திலேயும் இருந்தாலும் அதனை ஒரு குறிப்பிட்ட உயரின் மூலமாக எடுக்கின்றோம் அல்லவா. அதுபோலத்தான் இறைவனுடைய சக்தி என்பது எல்லா இடத்திலும் நீக்கமர நிறைந்திருந்தாலும் அந்த இறைவனுடைய சக்தியை எந்திரங்களின் மூலமாக வேதத்தின் மூலமாக அதனை அந்த கல்லிலே நாம் இறக்குகின்றோம். வழிபாட்டின் போது பக்தர்களுக்கு உகந்த ஆன்மீகத்தை வழங்குவதற்காக இந்த 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கும்பாபிஷேகம் என்பது நடைபெறுகின்றது. ஒரு முறை கும்பாபிஷேகம் செய்து வைத்தால் அந்த சக்தியானது 12 வருடங்கள் இருக்கும். மீண்டும் அதனை ரீசார்ஜ் செய்கின்றோம். இந்த கும்பாபிஷேகம் செய்யப்பட்ட மாதம், நாள், நட்சத்திரம், அந்த கோவிலுடைய ஜென்ம நட்சத்திர நாள் போன்றவை அன்றைய தினம் செய்யப்படுகின்ற சிறப்பு ஆராதனைகளுக்கு வருஷாபிஷேகம் என்று பெயர். அதற்கு தொடர்ந்து வருஷாபிஷேகம் செய்ய வேண்டும் அதே நாளிலே. இந்த வருஷாபிஷேகம் என்பது கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்ற தேதியிலே ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படுகின்ற ஒரு வழிபாட்டு நிகழ்வு. இந்த வருஷாபிஷேகம் என்பது கடவுளினுடைய அந்த நிலையை மேம்படுத்துவதற்காக நடத்தப்படுகின்ற பூஜை. இறைவனுடைய அருளை பெற்ற மகான்களாக இருந்தாலும் ஆலய வழிபாடு என்பது அவசியம் செய்ய வேண்டும். நாயன்மார்களும் ஆழ்வார் பெருமக்களும் ஞானிகளும் இந்த உலகம் உய்வதற்காக வழிபாடு செய்தது ஆலயங்களிலே தான். அவர்களுக்கு ஆலயத்திலே சென்று வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. அவர்கள் நினைத்தால் இறைவன் வருவார். என்றாலும் மக்களுக்காக அவர்கள் ஆலயத்துக்கு சென்று வழிபாடு நடத்தினார்கள். கோவில் கருவறைக்குள் இருக்கின்ற இறை சக்தியை பூமியிலே வாழ்கின்ற கிரகங்களின் கதிர்வீச்சுகளை உள்வாங்கும் வகையில்தான் அமைத்திருப்பார்கள். கர்ப்ப கிரகத்திலே இருக்கின்ற பொருட்களும் கூட இந்த இறை சக்தியை தூண்டும் வகையிலானது தான். கர்ப்ப கிரகத்தின் உள்ளே ஏற்றப்படுகின்ற தீபம் கூட இறை சக்திக்கு தேவைப்படும் அளவுக்கு வெப்பத்திற்கு ஏற்ப 1, 3, 5, 7, 9 என்கின்ற ரீதியிலே திரி தீபங்களாக அமைந்திருக்கும். கோவிலிலே இறைவனுக்கு படைக்கப்பட்டு வழங்கப்படுகின்ற பிரசாதங்களும் கூட அந்த சக்தியை நம் உடலுக்குள் கொண்டு செல்லும் ஒரு செயல்பாடு தான்.
ஆலயத்திலே நிலவுகின்ற அமைதியையும் இறை சக்தியையும் பெற 1 மணி நேரமாவது கோவிலிலே இருக்க வேண்டும். அதனால்தான் ஏதேனும் நல்ல விஷயங்கள் பேச வேண்டும் என்றால் கோவிலிலே சென்று பேசலாம் என்று சொல்வார்கள். ஒரு திருமணம் பேச வேண்டும், ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் செய்வதற்கான முயற்சிகளிலே இறங்க வேண்டும், அதற்கு பேச வேண்டும் என்றால் ஆலயத்திலே சென்று பேசினால் அங்கே ஆலயத்துக்குள்ளே வருகின்ற எதிர்மறை சக்திகள் ஆலயத்துக்குள் வர முடியாது. எதிர்மறை சக்திகள் இல்லாமல் நல்ல ஒரு நேர்மறை சக்திகள் இருக்கின்ற இடத்திலே அமர்ந்து நாம் பேசும்போது அவை நாம் பேசுகின்ற விஷயத்துக்கு ஆசீர்வாதம் செய்கின்றது. எப்படியெல்லாம் அமைத்திருக்கின்றார்கள் பாருங்கள் நம்முடைய சனாதன தர்மத்திலே. அதற்காகத்தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் விளக்கு பூஜை, அபிஷேகம், ஆராதனை, சங்கு பூஜை போன்ற நிகழ்வுகளை வைத்து பக்தர்களை கோவிலுக்குள் நெடுநேரம் இருக்கச் செய்கின்ற யுக்தியை கையாண்டார்கள். இந்த பூஜைகள் எல்லாம் பார்ப்பதற்காகவாது அமர்ந்திருப்போம் அல்லவா? அப்படி அமரும் போது இறைவனுடைய ஆற்றலானது நமக்கு கிடைக்கும் அல்லவா? இந்த எண்ணத்திற்காகத்தான் அதிக நேரம் கோவிலிலே செலவிடச் சொன்னார்கள். இப்படி ஆன்மீகம் என்பது இயந்திரத்தனமான வாழ்க்கை அல்ல. இந்த இயந்திரத்தனமான இந்த வாழ்க்கையிலிருந்து நம்மை பிரித்து நம்மை ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கைக்கு கொண்டு செல்வதுதான் ஆன்மீகம். அவசர கதியிலே செல்லாமல் நின்று நிதானித்து இறைவனை வேண்டுவோம். அப்படி வேண்டினால் நம்முடைய உள்ளத்திலே இருக்கின்ற கல்மிஷங்கள் அகன்று, எல்லோருடைய உள்ளத்திலேயும் தெய்வ குணமும் இருக்கின்றது, அசுர குணமும் இருக்கின்றது. இதைத்தான் கண்ணதாசன் மிக அழகாக பாடினார். பாதி மனதில் தெய்வம் இருந்து பார்த்து கொண்டதடா, மீதி மனதில் மிருகம் இருந்து ஆட்டி வைத்ததடா, ஆட்டி வைத்த மிருகம் என்று அடங்கி விட்டதடா. அடங்கும். எப்போது அடங்கும்? ஆலயத்துக்கு சென்று நாம் இறைவனிடத்திலே ஒடுங்கும் போது அடங்கும். ஆகவே இப்படி நம்முடைய மனமானது ஒரு பேய் குணங்களை கொண்ட ஒரு மனம் ஒரு குரங்கு என்று பாடினார். ஆகவே இந்த குரங்கை நல்லபடியாக ஆட்டி வைத்து அதற்கு நல்லது செய்வது இறைவன்தான். ஆகவே இப்படிப்பட்ட அற்புதமான ஆலயத்திலே நடக்கின்ற விசேஷங்களை பற்றியெல்லாம் இன்றைய நாளிலே பார்த்தோம். ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் க்ளௌம் கம் கணபதயே வரவரத சர்வஜனன்மே வசமானய ஸ்வாஹா. ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் க்ளௌம் கம் கணபதயே வரவரத சர்வஜனன்மே வசமானய ஸ்வாஹா. ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் க்ளௌம் கம் கணபதயே வரவரத சர்வஜனன்மே வசமானய ஸ்வாஹா. ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் க்ளௌம் கம் கணபதயே வரவரத சர்வஜனன்மே வசமானய ஸ்வாஹா. ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் க்ளௌம் கம் கணபதயே வரவரத சர்வஜனன்மே வசமானய ஸ்வாஹா. ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் க்ளௌம் கம் கணபதயே வரவரத சர்வஜனன்மே வசமானய ஸ்வாஹா. ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் க்ளௌம் கம் கணபதயே வரவரத சர்வஜனன்மே வசமானய ஸ்வாஹா. ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் க்ளௌம் கம் கணபதயே வரவரத சர்வஜனன்மே வசமானய ஸ்வாஹா. ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் க்ளௌம் கம் கணபதயே வரவரத சர்வஜனன்மே வசமானய ஸ்வாஹா. ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் க்ளௌம் கம் கணபதயே வரவரத சர்வஜனன்மே வசமானய ஸ்வாஹா. ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் க்ளௌம் கம் கணபதயே வரவரத சர்வஜனன்மே வசமானய ஸ்வாஹா. ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் க்ளௌம் கம் கணபதயே வரவரத சர்வஜனன்மே வசமானய ஸ்வாஹா. ஓம் நமோ விராஜபதயே நமோ கணபதயே நம பிரதாபதயே நமஸ்தே அஸ்து லம்போதராய ஏகதந்தாய விநாயகனே சர்வதாய ஸ்ரீவரதமூர்த்தயே நமோ நமः ஸ்வாஹா. ஓம் நமோ விராஜபதயே நமோ கணபதயே நம பிரதாபதயே நமஸ்தே அஸ்து லம்போதராய ஏகதந்தாய விநாயகனே சர்வதாய ஸ்ரீவரதமூர்த்தயே நமோ நமः ஸ்வாஹா. ஓம் நமஸ்து லம்போதராய ஏகதந்தாய விக்னவிநாசினே சர்வசதாய ஸ்ரீவரதமூர்த்தயே நமோ நமः ஸ்வாஹா. ஓம் நமோ கணபதே மகாவீர
महावीराय दशमुदय मदनकाल विनाशाय मृत्युहनहनाय मयं मदमदकालं संहर संहर सर्वग्रहान्नजोन्नय जोन्नय नागान्न मोडय मोडय रुद्ररूपत्रपणे सर्वसर्वदामकहं भट् स्वाहा ओम वीरगणपतये महावीराय दशमुदय मदनकाल विनाशाय मृत्युहनहनाय मयं मदमदकालं संहर संहर सर्वग्रहान्नजोन्नय जोन्नय नागान्न मोडय मोडय रुद्ररूपत्रपणे सर्वसर्वदामकहं भट् स्वाहा ओम विघ्नगणपतये महावीराय भुजाय मदनकाल विनाशाय मृत्युहनहन यम यम मथ मथ कालं संहर संहर सर्वग्रहान्नजोन्नय जोन्नय नागान् मोडय मोडय रूपत्रभुवनेश्वर सर्वतोमुखं फट् स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा गजध्वजाय विद्महे गजवक्त्राय धीमहि तन्नो गणेश प्रचोदयात् स्वाहा कुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु साधय साधय स्वाहा सहस्रपरिवार घनचण्डजमास्रज जयोदय पर्यवारपदे पदयः वः स्वाहा ॐ गं गणानाहन्वा गणपतिगं मवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् वेङ्कटराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोदभिषेदसाधनं स्वाहा ॐ क्लां ग्लौं गं महागणपतये स्वाहा महागणपतये नमः ॐ सां श्रीं सों सैं सौं सः सुब्रह्मण्याय महाराज कुक्कुटध्वजाय कुङ्कुमवर्णाय महामोहनाय धातसाक्षराय सर्वशत्रुहराय परसन्न विध्वंसकाय देवसेनाधिपतये स्वाहा ॐ सां श्रीं सों सैं सौं सः सुब्रह्मण्याय महाराज कुक्कुटध्वजाय कुङ्कुमवर्णाय महामोहनाय धातसाक्षराय सर्वशत्रुहराय परसन्न विध्वंसकाय देवसेनाधिपतये स्वाहा ॐ सां श्रीं सों सैं सौं सः सुब्रह्मण्याय महाराज कुक्कुटध्वजाय कुङ्कुमवर्णाय महामोहनाय धातसाक्षराय परण्यध्वंसकाय देवसेनाधिपतये स्वाहा सुब्रह्मण्य स्वामिने इदं नमः कार्तिकेय विद्महे अस्ताधीमहे स्कन्दप्रचोदयात् स्वाहा ॐ कार्तिकेयाय विद्महे शक्ति अस्ताधीमहे स्कन्दप्रचोदयाय स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं षोडशरम्बिकाय स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं षोडशरम्बिकायै स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं षोडशरम्बिकाय स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं षोडशरम्बिकायै स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं षोडशरम्बिकाय स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं षोडशरम्बिकायै स्वाहा षोडशरम्बिकाय नमः सुत्योजातं प्रपत्यमित्योजाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्वमान् भवोद्भवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिरे ब्रह्मणोऽधिपतिरे ब्रह्माय वो मेस्तु सदाय वो स्वाहा ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिरे ब्रह्मणोऽधिपतिरे ब्रह्माय वो मेस्तु सदाय वो स्वाहा स्वाहा त्र्यम्बकाय विद्महे मृत्युञ्जयाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकाय विद्महे मृत्युञ्जयाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकाय विद्महे मृत्युञ्जयाय धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ सञ्चमे मयस्तमे प्रियञ्चमे कामस्तमे कामस्तमे सोमरदस्तमे भद्रञ्चमे श्रेयस्तमे वस्यस्तमे यशस्तमे फलस्तमे द्रविणञ्चमे घण्टाचमे दत्ताचमे क्षेमस्तमे धृतिस्तमे विस्पञ्चमे महस्तमे संवित्तमे ज्ञात्रञ्चमे सोस्तमे प्रसोस्तमे धीरञ्चमे रजस्थमे मृदञ्चमे मृदञ्चमे यप्पञ्चमे नामयस्थमे जीवागुस्थमे दीर्घायुत्पञ्चमे हणमित्रञ्चमे भजञ्चमे सुखञ्चमे सजनञ्चमे सूडाचमे सुदिनञ्चमे स्वाहा धीमहि सूर्यप्रचोदयात् स्वाहा अधिदेवताभ्यः स्वाहा प्रत्यादेवताभ्यः स्वाहा सूर्यग्रहाय नमः सूर्यग्रहदोढनिर्धोतः सूर्यग्रह प्रसाद
सूर्यग्रह प्रीतिरस्तु ओम जपा कुसुमसंकासं कासपेयं महत्तुते तमोरिन् सर्वपापग्नं प्रणतोऽस्मिन् दिवाकर सूर्यग्रहाय दण्डमभाग्निमध्यचन्द्रग्रहमावाख्य ॐ शाकराय विद्महे कलानाथाय धीमहि तन्नः सोमः प्रचोदयात् स्वाहा देवता प्रत्या देवता सहिताय समचन्द्रग्रहाय स्वाहा चन्द्रग्रहाय दण्डमः चन्द्रग्रहदोषनिर्धो शनैश्चरग्रहदोषो दुर्धोषो अस्तु वृषादबलसिद्धिरस्तु अग्निमध्य राहुग्रहमावाक्य सुकुतन्तोत्मे गुरुरूपाधीमहे राहु प्रचोदयात् स्वाहा सर्पराजदुर्गा प्रत्या देवताभ्य स्वाहा राहुग्रहायै तन्नमो राहुग्रहदोषो दुर्धोषो अस्तु राहुग्रह वृषादबलसिद्धिरस्तु केतुग्रहमावाक्य चित्रवर्णस्य सर्परूपाधीमहे केतु प्रचोदयात् स्वाहा चित्रगुप्त ब्रह्म श्लीं फं सुहुं पट् पाशुपदास्त्राय स्वाहा ॐ श्लीं भं सुमं पट् पाशुपदास्त्रायै स्वाहा ॐ श्लीं फं सुहुं पट् पाशुपदास्त्राय स्वाहा ॐ ह्रीं कृष्णवासदे महावदने महावदने महाभैरवे सर्वशत्रुकर्म विध्वंसने सर्वमन्त्रच्छेदिनि सर्वभूतदमने सर्वभूतान् बन्ध सर्वविघ्नान् चिन्ति सर्वव्याधीन् निकुरुन्द सर्वदुष्टान् भक्ष ज्वालाजिह्वे करालवक्त्रे करालदंष्ट्रे प्रत्यङ्गरे ॐ शं ह्रीं हुं फट् स्वाहा ॐ ह्रीं कृष्णवासदे महावदने महावदने महाभैरवी सर्वशत्रुकर्म विध्वंसिनि परमन्त्रच्छेदिनि सर्वभूतदमने सर्वभूतान् बन्ध सर्वव्याधीन् निकुरुन्द ज्वालाजिह्वे करालदंष्ट्रे क्षं ह्रीं हुं फट् स्वाहा ॐ ह्रीं कृष्णवासदे महावदने महावदने महाभैरवी सर्वशत्रुकर्म विद्महे सूक्ष्म धीमहि सूक्ष्म प्रचोदयात् स्वाहा ॐ व्योमव्योमय विद्महे सूक्ष्म धीमहि सूक्ष्म प्रचोदयात् स्वाहा ॐ ऐं मणेन त्रिशूलास्त्राय हुं फट् स्वाहा எல்லோரும் அப்படியே உட்கார்ந்து நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த ஹோமமா நிறைவு பெறுது எப்படி இந்த ஹோமத்தில் போட்டக்கூடிய திரவியங்களானது பசுமாகிறதோ அதன் மூலமாக நம்மளுடைய தீய கர்மாக்கள் நமக்குள்ள எதிரிகள் இருக்காங்க காம குரோத லோப மோகம் மதமாச்சாரம் சொல்லக்கூடிய நமக்குள்ள எதிரிகள் எல்லாம் இந்த இடத்துல எப்படி பசுமாகிறதோ அதையெல்லாம் பசுமாகி நல்லதையெல்லாம் எல்லாம் கிடைக்கிற பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூர்ண நமஸ்காரம் பண்ணிக்கோங்க. சில்ட்ரன் போடலாம், காயின்ஸ் போடலாம், போட்டுட்டு நமஸ்காரம் பண்ணி அப்படியே உட்காருங்க. தொட்டு கூப்பிட்டு எல்லாரும் வாத்தியம்